गुरुद्वारा गुर ज्ञान प्रकाश जवद्दी टकसाल के प्रधान बाबा संत बाबा मीर सिंह जी, इस सैमीनार के कोआर्डीनेटर डॉक्टर जोत सिंह जी, प्रोफैसर VN झा जी, मैडम झा जी, तो डायस ते बैठे इस सैशन के प्रधान सरदार अनुराग सिंह जी, तो मेरे साथी विद्वान, सामने बैठे बाहरों आए विद्वान, तो प्यारी साध संगत जियो, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला तो मैं अपना परचा पढ़न तो पहला अपने इस गुरुद्वारे के प्रधान संत बाबा मीर सिंह जी का ते अपने अध्यापक अते इस सैमीनार के कोआर्डीनेटर डॉक्टर जोत सिंह की अत धन्नवादी हाँ कि उन्होंने आप जी के सामने अपने विचार साझे करने लई सानू मौका दिता ते इस धार्मिक स्थान ते इन्ने अच्छे टॉपिक ते उन्होंने सानू परचा पढ़न का मौका दिता। जिस थीम तो असी सारे वांझे हो चुके सी, उस थीम नू दोबारा साडे साहब नू याद करन लई मैं उन्हां दी अत धन्नवादी हाँ। ते जिहड़ा मेरा परचा है वो पहला ये सब्जैक्ट जो थोड़े कोल है उहदे च इंग्लिश च सी, लेकिन बाद विच इस नू पंजाबी च करन किया गया है। ते सिख धर्म के प्रपेख विच मेरा हत्थी किरत करन दा जिहड़ा टॉपिक है वो सिख धर्म के प्रपेख विच है। इस करके जो मैनू हुण टाइम दिता गया 10 मिनट, मैं पूरी कोशिश करांगी कि जो मैं विचार थोड़े नाल साझे करने सी वो मैं 10 मिनट अपने विचार साझे करा। विचों मैं अपना पेपर थोड़ा घट करूँगी। धर्म का मुख सरोकार जिथे मनुख नू अध्यात्मक जीवन नाल जोड़ना हुंदा है, उत्थे नाल ही धर्म मनुख नू समाज विच सदाचार की स्थापति लिए भी प्रेरित करता है। सिख धर्म संसार का सब तो नवीन अते आम मनुख के विहारक जीवन नाल जुड़िया धर्म है। मनुखी जीवन विच सहज अते समाज विच रहिंदियां समुची मानव जाति नू सवारण का उपदेश दृढ़ करवाउंदा है। ये समाज के सारे मनुखों लिए बिना किसी जात पात नस्ल रंग रूप रेख भेख लिंग भेद अते किते दे वखरेवियां तो खुला अते साझा है। श्री गुरु ग्रंथ साहब विच भी समुचा उपदेश अते उपदेश चौह वर्णा लई इक्को जिहा ही है। श्री गुरु नानक देव जी ने समाजिक सद्भाव की स्थापति लई जिथे एक अकाल पुरख की निर्गुण भगती दृढ़ करन दा उपदेश दिता, उत्थे नाल नाल संगत की स्थापति करके सदियों तो चले आ रहे वर्ण आश्रम की आपसी ऊच नीच ते जात पात के भेदभाव ते करारी सट मारी अते सब नू एक परमात्मा की संतान दसदियां सारियां नू बराबरता प्रदान की। किरत के आधार पर समाज विच कीती वंड दी सदियां पुरानी परंपरा नू न सिर्फ वंगारिया सगों किरत नू उच्चा चक्कण लई किरत नाल जुड़े हुए व्यक्तियों के अध्यात्मक पक्षां नू भी उच्चा चुक्या। बिखरे हुए समाज नू एक परिवारिक इकाई विच बंधदियां होया गुरु जी ने समाजिक बराबरी नू होर पक्का करन लई संगत दे नाल नाल लंगर अते पंगत दियां विलखण संस्थावां की स्थापति करके आपसी भाईचारे अते प्रेम नू वधावा दिता। इस समाजिक ना बराबरी नू खत्म करन दा पक्का सबूत सी अते समाज कल्याण वाल सदियों तो भारतीय इतिहास विच चुक्या गया पहला कदम भी सी। आदर्श राज समाज अते आदर्श धर्म पैदा करन लई सब तो पहला आदर्श मनुख पैदा करन लई गुरु साहिब ने दार्शनिक अते विहारिक पद्धर ते बीड़ा चुक्या। मनुख नू सच ते कर्म तो प्रेरित दा जीवन जीउण लई कहा, क्योंकि उन्हां दी ये मानता सी कि सच ओरे सब को ऊपर सच आचार। गुरु साहिब ने निश्चय किया कि मनुखी कर्म अते चिंतन विच सच्ची अध्यात्मिकता पैदा की जाए, क्योंकि जिहड़ा मनुख अपने आप ते काबू नहीं कर सकता वो समाज अते संसार विच चंगा मनुख नहीं हो सकता। इसलिए स्वै आत्मा ते राज करन लई गुरु जी ने नानक जी ने आत्मा की शुद्धि कर्म की शुद्धि आचरण की शुद्धि नैतिक कदरां कीमतां की साम संभाल अते विहारक जीवन ते जोर दिता। गुरु जी ने कीरत करन नाम जपन अते वंड छकन दे तीरे सिद्धांत नू पेश किया, जो कल्याणकारी राज स्थापित करन लई अते आदर्श समाज पैदा करन लई मूल तत्त हन। सिख चिंतन दे इन्हां सिद्धांतां विचों जो साडा इस दा टॉपिक है हत्थी किरत करन नू गुरबाणी विच मानव जीवन के संपूर्ण विकास लई सब तो महत्वपूर्ण सिद्धांत मन्निया गया है। गुरु नानक देव जी तो पहला भारतीय परंपरा के प्रभाव कारण सिद्ध जोगी ते फकीर अते होर अध्यात्मक पुरुष संसारिक जिम्मेवारियां
ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਕੀਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਕੀਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣਾ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨਾ, ਮਿਹਨਤੀਆਂ ਤੇ ਕੀਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਖੋਹ ਕਰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੂਅਰ ਦਾ ਮਾਸ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਫਿਰਕੇ ਲਈ ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਪਾਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੂਅਰ ਉਸ ਗਾਏ ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਦਾ ਭਰੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚਾ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਰਤ ਲੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਮਾ ਹੋਏ ਪਲੀਤ, ਜੋ ਰਤ ਪੀਵੇ ਮਾਨਸਾ ਤਿਨ ਕਿਉਂ ਨਿਰਮਲ ਚੀਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ 10 ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੀਚਾਂ ਜਾਂ ਕੁਚਲੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸਮਾਲੀਅਨ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਤਾ ਅਪਣਾਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਪਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨੀਵੇਂ ਮੰਨਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਿਰਣਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਜੋ ਭੰਗੀ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਤਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਵਰਕ ਇਜ਼ ਵਰਕ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭੰਗੀ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਉੱਚਾ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅੰਤਰੀਵੀ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੱਟਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰ ਦਰ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਾਂ ਅਤੇ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੇਟ ਭਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦਸਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੀਰ ਸਦਾਏ ਮੰਗਣ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੂਲ ਨ ਲੱਗੀਏ ਪਾਏ, ਘਾਲ ਖਾਏ ਕੁਝ ਹਾਥ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾ ਵੱਲ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ। ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਖਾਣ ਦੀ ਦਾਵਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਤਰਖਾਣ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਧਰਮਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਗੱਦੀ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਖੁਦ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ, ਬਲਕਿ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਰਤ ਕਰਮਾਵਣ ਸਰਬ ਫਲ ਰਵੀਏ ਹਰ ਨਿਰਤ।
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹੱਥੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਪੈਰੀ ਚਲ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲੇ ਹੀ, ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ, ਖਟ ਖਿਲਾਵਣ ਕਰ ਕਰੇ ਹੀ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੱਥੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲੋਂ ਹੱਥ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਹਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜਿਸ ਦਰਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੀ। ਰਾਂਗਨ ਰਾਗਿਓ ਸੀਵਨ ਸੀਵਿਓ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਘਰਿਅਨ ਜੀਵਿਓ। ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਭਗਤ ਤਿਰਲੋਚਨ ਅਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨੂੰ ਉਘਾੜ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਜੀਵ ਤਾਂ ਭੈੜਿਆਂ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਮਨ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮਾ ਕਹੇ ਤਿਲੋਚਨਾ ਮੁਕਤੇ ਰਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚਿੱਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ, ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ, ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨੀਵਾਂ ਜਾਂ ਭੈੜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨਾ ਨੀਵਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਗੌਰਵਮਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨੀਵਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਛੋਟੇਪਣ ਦੇ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਧਾਰਮਿਕ ਅਵਲ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਝੱਲਣੀ, ਆਟਾ ਪੀਸਣਾ, ਪਿਆਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ, ਜੂਠੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ, ਪੈਰ ਧੋਣੇ ਅਤੇ ਜੋੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਮਾਵਾਂ ਤਿਨ ਕੀ ਕਾਰ, ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ, ਪੱਖਾ ਪਾਣੀ ਪੀਸ, ਬਿਕਸਾ ਪੈਰ ਧੋਏ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਮੂਲ ਤੱਤ ਜਾਂ ਸਰੋਤ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਈ ਸਿੱਖ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ, ਪਰਾਏ ਮਾਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਮਾਉਣ, ਸੰਨਿਆਸ ਜਾਂ ਵੈਰਾਗਪਣ ਅਤੇ ਜਾਤ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਇਹ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਫਰਕ ਭੇਦਭਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਬਾਥਰੂਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਚੌਂਕੀਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਕਡੋਨਲਡ, ਡੋਮੀਨੋਜ਼ ਜਾਂ ਸਾਬਵੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੇਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅੰਗੂਰ ਤੋੜਨੇ ਹੋਣ,
पर जे ਉਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਲਿਕ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹੱਥੀਂ ਕਰਤ ਕਿਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਕੰਮ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਜਾਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੰਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਲਤ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਰਚਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤੁਕਾਂ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ क्षमा ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।